സഹാക്കളെ നമ്മുടെ കേരളം വളരെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു കുതിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാടെങ്ങും അലയടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ മറയൂർ പഞ്ചായത്തിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കാണാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്നാർ റോഡ് MLAയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണിത് വരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ, മറ്റ് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ വിപുലമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ്. അതിൽ വളരെ പ്രധാന நம்ம தேவிகுளம் மண்டலம் MLA நம்ம அந்த ஸ்கூலுக்கு வேண்டி ஃபஸ்ட்டு அனுமதிச்சிட்டோம். இங்கே உள்ள மாஸ்டர் மோகன் சார் இந்த ஃபஸ்ட்டு வாங்குவதற்குள்ள ஒரு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருந்தனால தான் இந்த பிரசேதத்துக்கு கூட்டத்தின் தலைவராக ASKTU ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ജെയിംസ് മാത്യു. നമ്മുടെ ഈ മറയൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്വാനാണ്. പുള്ളിക്കെന്തോ ആ ബസ്സിനോട് അത്ര താല്പര്യം തോന്നിയില്ല. എന്തായാലും ആ ബസ്സിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ ക്ലിയർ ആക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ആ ബസ് ഏതാണ്ട് ലാപ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ നിരവധിയായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന നിരവധിയായ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊരു സഹായകരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളം വളരെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു കുതിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാടെങ്ങും അലയടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ മറയൂർ പഞ്ചായത്തിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കാണാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്നാർ റോഡ് MLAയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണിത് വരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ, മറ്റ് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ വിപുലമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ്. അതിൽ വളരെ പ്രധാന വാദ്യാർ എന്നുള്ള സ്ഥാനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമൊന്ന് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരവുമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമരത്തിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ASKTUവിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ S. ചന്ദ്രനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുക. இப்போ இருக்கக்கூடிய MLA அட்வொகேட் ராஜா ஒரு பஸ்ஸு கொடுத்து சகாயக்கன்னு சொல்லி வார்த்தானம் கொடுக்கவும், அதோடைய பஸ்ஸு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி மறையூரில் வச்சு அது MLA வந்து உட்காரணம் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உண்டாச்சு. அதுபோல் மறையூரில் கவர்மெண்ட் LP ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய PTA-யும் அதுபோல் இருக்கக்கூடிய ஹெட் மாஸ்டர் மோகன் சார் அதோடைய பேப்பர் காரியங்கள்லாம் நீக்கி சரியான நேரத்தில் கொடுக்காதனால ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி 2 பஸ்ஸு கொடுக்குற பாகமாக ஹைஸ்கூலுக்கு பஸ்ஸு கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உண்டாயிருச்சு. PTA கமிட்டி கூடி நாங்கள் விசாரிக்கும் போது PTA கமிட்டி கூடி தீர்மானம் எடுத்து கொடுக்கலான்னு சொன்னார். PTA கமிட்டி அங்கங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது 2வது PTA கமிட்டியில் நாங்கள் தீர்மானம் எடுத்து கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இவருக்கு ஏதாவது தெரியலன்னு சொன்னால் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய உத்தியோகமாறு சார் ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணுமான்னு சொல்லி கேட்கவும் செஞ்சுருக்காங்க. அதை கேட்டுட்டும் மறையூரில் ஹெட்மாஸ்டர் இருக்கக்கூடிய மோகன் சார் இந்த பேப்பரை வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு தயார். இப்போ நிலவர சம்பவம் என்ன சம்பவிக்க போகுதுன்னு கேட்டால், இந்த பஸ்ஸுக்கு 23 லட்ச ரூபா வச்சு 3 பஸ்ஸுக்கும் MLA விகசனம் பண்ணுறது அடைச்சாச்சு. இப்போ 50,000 ரூபா அந்த பஸ்ஸுக்கு விலை கூடி இருக்குது. இப்போ எங்கே சம்பவிக்க போகுது என்னன்னு கேட்டால், இங்கே PTA கமிட்டி கூடி அதுபோல் ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லக்கூடிய காரியம் பஸ்ஸுக்கு 50,000 ரூபா கூடிடுச்சு, அதனால் நம்மளாம் பைசா பிரித்து கொடுத்தா தான் பஸ் வரும்னு சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டாக போகுது. அதுவாக இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த 23,000 ரூபாய்க்கு பஸ் வாங்கணும்னு சொன்னால் சீட்டினுடைய அளவு குறையும். நாங்கள் விசாரிக்கும் போது சீட்டினுடைய எண்ணத்தினுடைய அளவு குறையும். அதனால் இப்போ விகசனத்தை தரசளிக்கக்கூடிய இந்த ஹெட் மாஸ்டர் இந்த ஸ்கூலுக்கு தேவையான இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களும் அதுபோல் பந்தப்பட்ட உத்தியோகமாக பரிசோதிக்கணும். நான் இந்த ஸ்கூலில் 3 வருஷம் 3 டேன் PTA பர்சனாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் இங்கே வந்து பரிசோதிக்கும் போது வாலிப நண்பர்களே, உங்களுக்குலாம் தெரியும், நம்ம இந்த மறையூர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹைஸ்கூலுங்கிறது ஒரு காலத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மறையூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜனங்களுக்கும் இதில் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. காரணம், நம்ம இடுக்கி ஜில்லாவில் ஒரு பின்தங்கிய மேഖലயில் ஒரு ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கனவாக இருந்த ஒரு காலம் இருக்குது. அந்த காலத்தை உங்களை ஜனங்கள் ஒருத்தரும் பைசா முடக்கி இங்கே இடம் கிடைச்சனுடைய பாகமாக நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பாகிட்டு மறையூரில் இன்றைக்கி முன்னேற்றம் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி இந்த ஹைஸ்கூலுங்கிறது வந்துட்டு இன்றைக்கி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலாகவும் உயர்தரப்படுத்தப்பட்டு என்றைக்கெல்லாம் நம்மளுடைய இடதுசாரிகள் ஆட்சிக்கு கேரளத்தில் அதிகாரத்தில் வர்றாங்களோ அன்னைக்கு இந்த ஸ்கூலுடைய தரத்தை உயர்த்தி இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் லேபுகளும் பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதியான கிளாஸ் ரூமுகளும் ஹைடெக் முறையில் எல்லா வசதிகளும் இன்றைக்கி
இடதுசாரியினுடைய கவர்மெண்ட்டும் அதுபோல் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம சொல்லாமல் போக முடியாது எஸ் ராஜேந்திரன் எம்எல்ஏ அவர் எம்எல்ஏ பீரியடில் அவர் பிளாக் பஞ்சாயத்தில் இருக்கும் போதும் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட நிதியில் தான் இந்த ஹைஸ்கூலுங்கிறது இவ்வளோ பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆக காரணம். ஆனால் இது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுடைய ஒரு கனவு நினைவான ஒரு காலம். அப்போ இன்றைக்கி இந்த ஹைஸ்கூலை நம்பி வரக்கூடியது காந்தலூரும் அதுபோல் இங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்டேட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய மக்களும் அதுபோல் இந்த அஞ்சிநாடு பகுதியில் பல இடங்கள்லேருந்தும் இன்றைக்கி பிள்ளைகள் வந்துட்டு டெய்லி இந்த ஸ்கூலுக்கு வராங்க. இப்போ இவங்களுக்கு வருவதற்காக வேண்டி இங்கே பெற்றோர்களினுடைய ஒரு வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி இன்றைக்கி ஒரு பஸ் இங்கே கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் அது நிசாரமான ஒரு காரியம் கிடையாது. அது இன்னைக்கு நிலவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய எஸ் ராஜா அட்வொகேட் அவர்களுடைய நிதியிலிருந்து இன்றைக்கி ஒரு பஸ்ஸு 23 லட்சம் ரூபாய் அனுமதித்து கொடுக்கும்போது மற்றுள்ள ஸ்கூல்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேரண்ட்ஸும் அந்த பஸ்ஸை கொண்டு வரதுக்காக வேண்டியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிடிஏ கமிட்டியும் எல்லோரும் தயாராகி அதை நடைமுறைப்படுத்தி இன்றைக்கி 2 பஸ்ஸுகள் இங்கே வந்துட்டு இங்கே கொண்டு வரப்படாச்சு. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய இந்த மோகன் சாருக்கு என்ன எதனால் அதுங்கிறத இன்றைக்கி ஜனங்கள் மத்தியில் நீங்கள் லோக்கல் சேனலில் நீங்கள் சொல்லணும். இது யார், இதனுடைய பொறுப்பாளி யார், இந்த பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த பஸ்ஸை கொண்டு வராமல் தடஞ்சு நிறுத்தினுடைய காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஜனங்கள்ட்ட சொல்லணும். ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள் இன்றைக்கி அன்வேஷிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த பஸ்ஸை இங்கே கொண்டு வரதில் மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணுக்கடிப்பு இருக்குது. காரணம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பில்டிங்கின் பின்னாடி இங்கே இடதுசாரியினுடைய எம்எல்ஏமாருடைய பெயர்கள் பதிவிட்டிருக்குது. அதே மாதிரி இன்றைக்கி பஸ்ஸு வந்தால் அதுபோல் எஸ் ராஜாவினுடைய பேரும் அதில் வரும். ஒரு காரணம் தான் இடதுசாரிகளுடைய அவர்களுடைய பெயர் வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய எலெக்ஷன்கள்லையும் இடதுசாரிக்கு அனுகூலமாக ஜனங்கள் ஓட்டு போடுவாங்க. ஒரு அரசியல் தந்திரத்தை இன்றைக்கி வந்துட்டு இவருடைய மோகன் சார் நடத்திட்டு இருக்காரு. அது ஜனங்கள்லாம் ஆக இழங்கணும். ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு அரசியல் வேண்டாம். இங்கே பிஜேபிக்காரங்க மக்களுக்கு படிக்கிறாங்க, காங்கிரஸினுடைய மக்களுக்கு படிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வர இந்த ஹைஸ்கூலில் நடக்கக்கூடிய எந்த இதுக்கும் இந்த கட்சியை நாங்கள் கொண்டு வர கிடையாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பிரச்சனை கட்சி கொண்டு வரலாம். ஆனால் நாங்கள் இன்றைக்கும் இந்த கட்சியை பாகுபாட நினைக்க கிடையாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த ஜனங்கள்டையும் எந்த பிள்ளைகள்டையும் எந்த வாதியார்ட்டும் இல்லாத ஒரு கேவலமான புத்தி இன்றைக்கி மோகன் சார் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஜனங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இது இங்கே அரசியல் நடத்தக்கூடிய ஒரு கட்டிடம் அல்ல. இது வந்துட்டு பிள்ளைகளுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டிய கட்டிடம். இங்கே அவங்களுக்கு அறிவு வழங்க வேண்டிய ஒரு பில்டிங்கு. இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் அரசியலை உங்கள் மனசில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு இங்கே பிள்ளைகளுடைய மனசும் வேறு மாதிரி சிந்திக்கும். அதனால் வந்துட்டு இங்கே மோகன் சார் வேணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய பிடிஏ கமிட்டி அடியந்திரமாயிட்டு இதுக்காக வேண்டி கமிட்டி விடணும். இந்த மோகன் சார் இங்கே வேணுமா வேண்டாமான்னு தீர்மானிக்கணும். இங்கே யாருக்கும் அரசியல் தேவை கிடையாது. இன்றைக்கி இங்கே கூடிய கேஎஸ்கேடி இன்றைக்கி ஒரு பிரதிஷேதம் பண்ணாங்கன்னா சிபிஎம்க்கு பண்ண தெரியாமல் கிடையாது. நாங்கள் வந்து அரசியல் பார்க்க வரல. இங்கே ஜனங்களுக்கும் இங்கே பிள்ளைகளுக்கும் இந்த பஸ் வந்து சேரணும், இந்த நாடு வளரணும், இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி மாத்திரம் தான் நாங்கள் நிற்கிறோம். எங்களுக்கு இங்கே அரசியல் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதனால் வந்துட்டு அடியந்திரமாக கமிட்டி விடணும். பிடிஏ கமிட்டி கூடி மோகன் சாருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கணும். இங்கே குடி தண்ணியை கூட இன்றைக்கி விற்கிறதுக்காக வேண்டியது மோகன் சார் தயாராகிருக்காது. அது யாதொரு மாற்றம் கிடையாது. அது வந்துட்டு பரிசோதிக்கணும். அது பிடிஏ கமிட்டி பரிசோதிக்கணும். எங்களுக்கு வந்து இதனுடைய மெசேஜில் இங்கே வந்திருக்குதுங்க. அது யாருக்கு குடி தண்ணியை விற்றுருக்கீங்க, எத்தனை ரூபாய்க்கு இங்கே கச்சவடம் பண்ணிக்கிறீங்கிறத ஜனங்கள் நீங்கள் பிடிஏ கமிட்டியில் இது சொல்லணும். பிடிஏ கமிட்டி மூலமாக ஜனங்களுக்கு இதை எடுத்து சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு பிள்ளைகளுடைய எஸ்எஸ்எல்சி எக்ஸாம் அந்த ஒரு காரணம் மாத்திரம் தான் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண தெரியாமல் இல்லை. எங்களுக்கு சமரம் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு படிப்பு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் ஒரு அமைதியான முறையில் சாந்தமான முறையில்னா எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கல்விக்கு நாங்கள் முன்னோட்டு பார்க்கறதுனால மாத்திரம் தான் எங்களுடைய போராட்டம் இன்னைக்கு ஒரு சமாதான ரீதியில் போயிட்டு இருக்கு. நாங்கள் அரசியல் பார்க்க கிடையாது. அரசியலுக்காக வேண்டிய சம்பள இடத்துல எங்களுடைய ஜனங்களுக்காக வேண்டிய எங்களை மக்களுக்கு படிப்பு மணிப்பூரிய இந்த சமரச உள்காடகம் அத்தீசன் உள்காடகம் சந்திரசேகர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி 10ஆம் கிளாஸ் எக்ஸாம் அப்புறம் ஒரு பெரிய அளவில் போராட்டத்தை நடத்தப்பட சில காரியங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம். அதாவது 2000 ஆண்டுகள் வரை நம்முடைய ஹைஸ்கூல் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி மட்டும்தான் நமக்கு இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு தான் பிரபுதியானது நம்மளுடைய ஸ்கூல் வந்து +2 தரத்தில் உயர்த்தப்பட்டது. 2025 காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய எஸ் ராஜேந்திரன் ஜில்லா பஞ்சாயத்தினுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருக்க சமயத்தில் இந்த ஹைஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு விகசனம் தொடங்குச்சு. அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அஞ்சநாட்டு பகுதியில் கல்வியோட தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு வேண்டி கஷ்டப்பட்டது இடதுசாரியினுடைய ஆட்சி காலத்தில். அதாவது நம்மளுடைய காலேஜ் ஆனாலும் சரி, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹையர் செகண்டரிக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடிய முழுவன் பில்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் ராஜேந்திரன் உள்ள சமயத்தில் மட்டும்தான் இந்த விகசனம் வந்துச்சு. அவர் ஜில்லா பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட் இருக்கும்போது நம்ம சம்பவம். எங்களுக்கெல்லாம் என்ன சந்தேகம் என்னென்னு கேட்டால்
நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சில மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஜூபிலி ஆகோஷத்தில் மதிப்புடைய நம்ம ஹெட்மாஸ்டர் வந்து சொல்லியிருந்தார், உம்மன்சாண்டியோட காலகட்டத்தில் இந்த நாட்டுக்கு விகசனம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி. அதிலே எங்களுக்கு புரிஞ்சது உங்களுக்கு கிட்ட ராஷ்ட்ரியம் இருக்குது. நீங்கள் உம்மன்சாண்டி பேரை சொன்னது எங்களுக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் அந்த ஜூபிலி ஆகோஷங்கிறது என்னது, எத்தனை ஆண்டுகள் கல்வி இங்கே உள்ள கல்விக்கூடம் தொடங்கி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிதோ அதனுடைய வரலாறை வந்து இருக்கக்கூடிய ஹெட்மாஸ்டர் சொல்லணும்னு தான் அர்த்தம். அந்த ஜூபிலி ஆகோஷத்தில் நீங்கள் வந்து எந்த ஜனப்பிரதிநிதி இந்த ஸ்கூலுக்காக வேண்டி விகசனம் கொடுத்ததோ அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லிடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை சொல்லிக்கலாமே. எதுக்காக வேண்டி இங்கே செய்யாத முன்னாளுடைய முதலமைச்சருடைய பேரை சொல்லி நீங்கள் ஜூபிலி அத்தனை வருடத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொன்னது தவறது. அப்போ இதுக்காக வேண்டி கட்டடங்கள் கொடுத்து கோடிக்கணக்கில் ஃபண்டு அனுமதிச்ச ஜனப்பிரதிநிதிகள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, அவங்க பேர் நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம். அதுலேயே எங்களுக்கு ராஷ்ட்ரியம் சொல்லி புரிஞ்சு. ரெண்டாவது ஒரு காரியம் வந்து சொன்னாங்க, 2020 இப்போ வந்து 23 லட்ச ரூபாய்க்கு பஸ்ஸு 3 இடத்துக்கு அனுமதிச்சது. சும்மா இங்கே இருக்க மனுஷங்களாம் வெட்டிகள் ஒன்றும் கிடையாது. காரணம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்பிஎஸ் ஸ்கூலில் அவங்க வந்து பஸ்ஸு ஏற்று வாங்கிட்டாங்க, அவங்களுக்கு பஸ்ஸை அனுமதிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காலேஜுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே மட்டும் எதுக்காக வேண்டி வாங்கலை? உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த ராஷ்ட்ரியம்? இந்த காலேஜ் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து படிக்க முடியாமல் எத்தனையோ பேர் படிப்பை நிறுத்தி கரும்பு காட்டுக்கும் ஆட்டா ஓட்டுக்கும் போன சரித்திரங்கள் இங்கே உண்டு. இந்த 5 நாட்டில் +2 வந்தால் பிறகு மட்டும்தான் இந்த +2 வரையாவது படிக்க முடிஞ்சு, அது கழிஞ்சு காலேஜ் வந்த அப்புறம் தான் காலேஜ் படிக்க முடிஞ்சு. இப்படி ஒரு அவல நிலை இங்கே இருக்க சூழ்நிலையில் இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிற சமயத்தில் இந்த ஸ்கூலுக்கு வேண்டி ஒரு பஸ் அனுமதிச்சு ஒரு எம்எல்ஏ கொடுக்கும்போது அதை ஏன் ஏற்று வாங்கலை? சும்மா நீங்கள் குறை கதையெல்லாம் நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க, வாஸ்தவம் தான். ஆனால் ஒன்று ஒரு காரியம் இருக்குது, இப்போ 50,000 ரூபா பஸ்ஸுக்கு விலை கூடியிருக்கான். நான் என்னோட அபிப்பிராயம் சொல்லுறது வந்து 50,000 ரூபா இங்கே இருக்க பிடிஐயும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள்லாம் சிந்திக்க வேண்டியது, 50,000 ரூபா பஸ்ஸுக்கு விலை கூடிருந்துச்சுன்னா அந்த 50,000 ரூபாய் இந்த ஹெட்மாஸ்டர் பணம் அடைக்கணும். கையிலேருந்து பணம் அடைச்சி அதே தரமான 2 காலேஜுக்கும் எல்பி ஸ்கூலுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய தரமான பஸ் இந்த ஹை ஸ்கூலுக்கும் வேணும். அதில் ஏதாவது வீழ்ச்சி வச்சிருந்தால் வீழ்ச்சி வருத்திருந்து யாரும் அவங்க கையிலேருந்து பணம் போட்டு அந்த பஸ் வாங்கணும். அதுதான் அதில் செய்ய வேண்டிய காரியம். அதனால் ஏதாயிலும் இந்த ஹை ஸ்கூலுக்கு இதுவரை இல்லாத ஒரு சம்பவம், நமக்கு ஒரு ஏ ராஜா எம்எல்ஏ வந்து நம்மளுடைய